या कुंदेंदू तुषार हार घाला, या कुंदेंदू तुषार हार घाला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिर्देवै सदा पूजिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। सरस्वत्यै नमो नमः। जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे तुमच्या सगळ्यांचं. आपण एक छोटासा व्हिडिओ पाहणार. यस, सो किसी भी इवेंट की शुरुआत करने से पहले गणेश वंदना बहुत नेसेसरी है.
फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रियंका मैम के लिए। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां होनी चाहिए मैम के लिए भी। मला असं वाटते टाळ्यांचा आवाज थांबला नाही पाहिजे, कारण ज्यांना पद्मश्री पुरस्कार मिळालेला आहे, अख्ख्या जगभरात ज्यांचं नाव झालेलं आहे, अशा मान्यवर आज या ठिकाणी आपल्याला लाभलेले आहेत. थँक्यू सो मच. Now we are moving to the next guest. It is my humble request to Honorable Respected Shankar Andani Sir, CA and Social Worker, please accept the post of Chief of Program, inauguration of Sparsh Seva Bhavi Sanstha Orchid Preschool, and as well as third annual day 2024 and 2025 Nan Rachna Social Foundation organized Maharashtra Icon State Award 2025 Award Declaration Program. जोरदार तालियां होनी चाहिए रिस्पेक्टेड शंकर सर के लिए भी. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल ऑन द स्टेज रिस्पेक्टेड स्पेशल गेस्ट Saroj Allad ma'am, freelancer journalist, writer and poetess. May I request to Saroj ma'am, please come on the stage. I request to respected Praveen sir to escort the dignitaries to the dais. जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे जर्नलिस्ट सरोज अल्लाद मैम इनका. Thank you so much sir, thank you so much ma'am. I would like to call on the stage respected guest Honorable Amol Alhar sir, Secretary Sparsh Seva Bhavi Sanstha. Humble request to sir, please come on the stage. I request to respected Praveen sir to escort the dignitaries to the dais. जोरदार तालियों के साथ हम सर का यहाँ पे स्वागत करेंगे. Thank you so much. Now I would like to call on the stage respected guest Honorable respected Supriya Chaudhary ma'am, Director of Nan Rachna Social Foundation. Humble request to ma'am, please come on the stage. I request to respected Praveen sir, escort the dignitaries to the dais. तालियों की आवाज़ थोड़ी सी कम पड़ी है क्या? Thank you so much. I would like to call on the stage respected guest Honorable respected Sheetal Salvi ma'am, President Sparsh Seva Bhavi Sanstha and Principal of Orchid Preschool. हमारे प्रिंसिपल के लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए guys. I request to respected Praveen sir, escort the dignitaries to the dais. Thank you so much sir, thank you so much ma'am. I would like to call on the stage respected guest Honorable Sarika Shelar ma'am. So please come on the stage, Director of Nan Rachna Social Foundation. Humble request to ma'am, please come on the stage and take your seat please. जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे रिस्पेक्टेड सारिका शेलार मैम इनका. यस, जैसे मैंने बोला था किसी भी इवेंट की शुरुआत करने से पहले लॅम्प लाइटिंग भी जरुरी आहे. क्यों ना हम लॅम्प लाइटिंग करके दीप प्रज्वलन करून आपण आपला इव्हेंटला या ठिकाणी सुरुवात करणार आहोत. Now a grateful time of program lamp lighting ceremony preschool annual day and also Nan Rachna Social Foundation Maharashtra Icon Award 2025. Culture is our coolness of life. In it, starting the program with the lightning of moon is the custom of Indian culture. The arrival of guests, the crowd by lighting the lamp to make atmosphere happy. A small flame acts as a symbol. It may be little, but it dispels the darkness. Life needs a path of light, and small wick burns in the lamp. Even if it has place of honor, let's start the program by lighting the lamp. So all dignitaries on the stage are requested to lighting the lamp. सभी को रिक्वेस्ट है, हम दीप प्रज्वलन करके हमारे इवेंट की शुरुआत यहाँ पे करने जा रहे हैं. मैं रिक्वेस्ट टू Vignahara
चामरकर्ण गजाननं विलम्बितसूत्र गजाननं वामनरूप गजाननं महेश्वरपुत्र गजाननं विघ्नविनायक गजाननं पादनमस्ते गजाननं एकदन्तं विनायकं विघ्नहरं भज गजाननं एकदन्तं उमासुतं विघ्नहरं भज गजाननं मूषिकवाहन गजाननं मोदकहस्त गजाननं एकदन्तं विनायकं विघ्नहरं भज गजाननं हाऊ स्वीट परफॉर्मन्स. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या छोट्याशा चिमुकलेसाठी. थँक्यू सो मच बच्चा. भरपूर मोदक खाल्ले आम्ही आता. हां, चला यानंतर आपण पुढच्या फेलिसिटेशनकडे वळणार आहोत. अर्थातच आज आपल्याला जे मान्यवर लाभलेले आहेत त्यांचा सत्कार सन्मान आपण या ठिकाणी करणार आहोत. पण सत्कार सुरू करण्याआधी थोडीशी 1-2 मिनटं मी तुमची घेईल. जे सत्कारार्थी या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांच्याबद्दलची माहिती आपल्याला माहिती असली पाहिजे. त्यानंतरच आपण सत्काराला या ठिकाणी सुरुवात करणार आहोत. खरं तर अकोला तालुक्यातील कोंभाळे या छोट्याशा खेडेगावामध्ये या बाईंचा जन्म झाला. गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रातल्या किंवा भारतातल्याच नव्हे तर जगभरातील पर्यावरण अभ्यासिकांपर्यंत त्यांचं नाव पोहोचलेलं आहे. कारण त्यांनी आपल्याकडे पिकवल्या जाणाऱ्या विविध पिकांच्या, अन्नधान्यांच्या, पारंपरिक स्थानिक जातींच्या बियांचं जतन कशा पद्धतीने करायचं म्हणजेच त्याला जपून ठेवण्याचा छंद त्यांनी जोपासला. आणि त्याच पद्धतीने कोणतंही प्राकृतिक अशा पद्धतीचं रसायन न वापरता सेंद्रिय पद्धतीची शेती करत आपण पुढील अनेक वर्ष कसं चिरकाल टिकू शकतो याचं उत्तम उदाहरण त्यांनी आपल्या सगळ्या जगासमोर दाखवून गेलं. मी एक छोटीशी गोष्ट सांगणार आहे. त्या माध्यमातून पुढच्या 1 मिनिटामध्ये तुम्हाला त्यांचा प्रवास उलगडणार आहे. बघा, हा छोट्याशा गावामध्ये आपले जे मान्यवर आहे त्यांचा जन्म झाला आणि बघता बघता वडील जे होते, आपण जसं वडिलांना मदत करत असतो तसं त्यांनी शेतीमध्ये आपल्या वडिलांना मदत करायला सुरुवात केली. कालांतराने त्यांचं लग्न झालं आणि लग्न झाल्यानंतर संसार करत असताना थोडासा कालावधी हा शेतीपासून लांब गेला. पण नंतर मात्र त्यांच्या घरात आजूबाजूला जेवढे मेंबर्स राहत होते काही मेंबर्स आजारी पडायला लागले. पण आपले नातेवाईक मात्र का आजारी पडतायत असा छोटासा प्रश्न त्यांना सुद्धा पडला. पण त्यांनी उत्तर शोधायला सुरुवात केली. उत्तर शोधल्यानंतर त्यांना असं समजलं की आपण जेवण करतोय ते जेवण हायब्रिड अन्नधान्यांपासून बनलेलं आहे. मग हे हायब्रिड खाणं किती योग्य आहे त्यावर आपण काम करणं गरजेचं आहे. आपण एका शेतकऱ्याची मुलगी आहे पण एका नवीन प्रवासाला आपण सुरुवात मात्र नक्कीच केली पाहिजे. आणि याच आपल्या समोर असणाऱ्या या आपल्या मॅमने एक नवीन सुरुवात केली. ती म्हणजे आपले जे सीड्स असतात, सेंद्रिय पद्धतीने ज्या बिया असतात त्या बिया साठवायला त्यांनी सुरुवात केली. आणि त्या बियांचं जतन करत असताना आपण आपल्यापुरतं मर्यादित नाही ठेवलं पाहिजे. आपण बाहेर गेलं पाहिजे, गावाच्या बाहेर गेलं पाहिजे असं म्हणत वेगवेगळ्या बचत गटांना त्यांनी भेटी दिल्या. बचत गटांना आपल्या सोबत त्यांनी घेऊन पुढील प्रवासाला सुरुवात केली. आणि पाहता सांगायला अतिशय आनंद होतो की घराबाहेरच्या बागेत त्यांनी 400 पेक्षा जास्त झाडं लावली आणि त्यापेक्षा वेगवेगळ्या बचत गटांना प्रशिक्षण दिलं आणि त्यांच्याकडे येणाऱ्या सगळ्या बचत गटांनी प्रशिक्षण घेऊन
अनेक लाखो लोकांपर्यंत या सगळ्या गोष्टी पोहोचवल्या आणि कामाची दखल घेत BBC म्हणा किंवा इंटरनॅशनल लेवलचे जे वृत्तपत्र आहे त्यांनी त्यांच्या कामाची दखल घेतली आणि अतिशय अभिमानास्पद गोष्ट म्हणजे जगभरातील 100 प्रेरणादायी महिलांच्या यादीत आज राहीबाई बापरे यांचा समावेश आहे आणि 2020 साली त्यांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला. ज्या पद्धतीने लेकरांना जपते ती आई असते, बघा हा, लेकरांना जपते ती आई असते आणि पारंपरिक बियाणांना लेकरांसारखं जपते ती म्हणजे बीज माता असते. आणि अर्थातच पद्मश्री अवॉर्डी बीज माता आपण ज्यांना म्हणतो राहीबाई बोपरे यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. I would like to request respected Sheetal Salvi ma'am, President Sparsh Seva Bhavi Sanstha, respected Supriya Chaudhary, Director of National Social Foundation, please felicitate our program president, respected Padma Shri Rahibai Bopre ma'am. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण या मॅमचा सन्मान सत्कार या ठिकाणी करणार आहोत. हर जीत के पीछे एक संघर्ष छिपा है, हर जीत के पीछे एक संघर्ष छिपा है, मेहनत का रंग यहाँ कभी फीका नहीं है. जिनमें है जुनून और मेहनत का साया, जिनमें है जुनून और मेहनत का साया, वही लोग इस दुनिया में छाए हैं. जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे राहीबाई बोपरे मैम का. Ma'am, thank you so much sir. It is Sanstha, please come on the stage and felicitate our program chief guest respected Shankar sir. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण देखील त्यांचे या ठिकाणी स्वागत करणार आहोत. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है. Thank you so much sir, thank you so much ma'am. It is great pleasure to welcome such a great personality. It is my honor to introduce our program chief guest, respected Sarosh Allahad ma'am, freelance journalist and writer, working as a freelance journalist and also social work since last 25 years. In literature since the age of 10 years, working from the delight downturns and financially. ऑल्सो वेगवेगळ्या संस्था ज्या आहेत त्या संस्थांना सुद्धा ते त्यांच्या जर्नलिझमच्या माध्यमातून म्हणा किंवा सोशल वर्कच्या माध्यमातून त्यांनी आजपर्यंत या ठिकाणी काम केलेलं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कोविडच्या काळामध्ये सगळ्यांना मदतीची गरज होती, ती मदत त्यांनी पोहोचवण्याचं काम केलेलं आहे. सो मे आय रिक्वेस्ट टू सुप्रिया चौधरी मॅम अँड ऑल्सो डिरेक्टर ऑफ नॅशनल सोशल फाउंडेशन, प्लीज कम ऑन द स्टेज अँड फेलिसिटेट आवर रिस्पेक्टेड सरोज अल्हाट मॅम. Welcome. It is my honor to introduce our program chief guest, respected Amol Allahad sir. May I request to Praveen Salve sir, please come on the stage for felicitation for Mr. Amol Allahad sir. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत रिस्पेक्टेड अमोल अल्हाद सर यांच्यासाठी. Thank you so much. It is great pleasure to welcome. It is my honor to introduce our program chief guest, respected Supriya Chaudhary ma'am. Hands together for respected Supriya Chaudhary ma'am.
pleasure to welcome such a great personality. It is my honor to introduce our program chief guest, Honorable Sarika Shelar Ma'am, Director, Nan-Krishna Social Foundation. I would like to request Mr. Salvi sir, please, founder of Secretaries Sparsh Seva Bhavi Samstha, kindly felicitate our program chief guest. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत मॅमसाठी सुद्धा. टाळ्यांचा आवाज थोडासा कमी पडतोय. थँक्यू सो मच. खरं तर असं म्हटलं जातं, तुफान असे डरकर, तुफान असे लडकर ही नाव पार होतीये. बघा हा, तूफान असे लड़कर ही नाव पार होती है, जो डर जाए उसकी मंजिल दूर हो जाती है. मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती. हर जीत के पीछे बस उनकी मेहनत छुपी होती है, बस उनकी मेहनत छुपी होती है. ज्यांनी स्वतःच्या मेहनतीने आज तागायत एवढे पुरस्कार आयोजित केले, वेगवेगळ्या अतिथींना आपल्या या मंचावर बोलवलं, असे रिस्पेक्टेड प्रवीण साळवी सर आज तुमच्या समोर या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे. मी प्रवीण सर यांना विनंती करते, कृपया आपण व्यासपीठावर उपस्थित राहून आपल्या कार्यक्रमाबद्दलचे इंट्रोडक्शन या ठिकाणी जाहीर करा. धन्यवाद. त्याचप्रमाणे आजच्या कार्यक्रमासाठी जो पालकवर्ग उपस्थित आहे, प्रथमतः मी या सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत करतो आणि धन्यवाद व्यक्त करतो. आपल्यासोबतचा प्रवास या ठिकाणी मी एक्सप्लेन करणार आहे. बऱ्याचशा पालकांना स्पर्श सेवाभावी संस्था ऑर्चिड प्री स्कूल याविषयी बऱ्यापैकी गोष्टी माहीत आहेत. एक छोटासा प्रयत्न आहे या इंट्रोडक्शनच्या माध्यमातून की ऑर्चिड प्री स्कूल, स्पर्श सेवाभावी संस्था आणि ज्ञानरचना सोशल फाउंडेशन कोणकोणत्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहे हे आपल्यासमोर मांडण्याचा मी एक छोटासा प्रयत्न करत आहे. आपण अगदी बारकाईनं एंट्री केल्यापासून आत्तापर्यंत जे वेगवेगळ्या प्रकारचे फोटोग्राफ्स पाहिलेत त्या माध्यमातून आपल्याला याची कल्पना आलेलीच असेल की स्पर्श सेवाभावी संस्था म्हणजे काय. स्पर्श सेवाभावी संस्था सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहे. या संस्थेची स्थापना 2016 साली करण्यात आली. मुख्य हेतू शैक्षणिक प्रवाह विकसित करणे, दुर्लभ घटकांना शिक्षणाची ओळख करून देणे, त्याचप्रमाणे त्यांच्यापर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचवणे या दृष्टीने प्रयत्न करत हा प्रवास आम्ही सुरू केला. सुरुवातीला अगदी छोटे छोटे उपक्रम, वृक्षारोपण असेल किंवा खेड्यामध्ये जाऊन वेगवेगळी शिबिरांचं आयोजन करणे असे, या माध्यमातून या संस्थेचा प्रवास सुरू करण्यात आला. मागील 4 वर्षापूर्वी या संस्थेच्या माध्यमातून ऑर्चिड प्री स्कूल ही पूर्व प्राथमिक शाळा आलमगिरी या ठिकाणी सुरू करण्यात आली. या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत, जसे की दिंडीचा असेल, वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम असेल, गुरुपौर्णिमा असेल, रक्षाबंधन असेल, गणेशोत्सव असेल, नवरात्र उत्सव असेल, ग्रँड पॅरेंट्स डे असेल, फादर्स डे असेल, मदर्स डे असेल, मँगो डे असेल, विज्ञान प्रदर्शन असेल, विविध प्रकारचे कलरचे डे असतील, योग दिवस असेल, थोर महात्म्यांच्या जयंत्या पुण्यतिथ्या असतील, या राबवून विद्यार्थ्यांमध्ये कृतिशीलता विकसित करण्याचा प्रयत्न ऑर्चिड प्री स्कूलच्या माध्यमातून सातत्याने केला जात आहे. गेल्या 4 वर्षापासून जवळपास 230 विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. अनेक विद्यार्थी वेगवेगळ्या शाळांमध्ये पुढील शिक्षणामध्ये जात असताना नवीन विविध क्षेत्रांमध्ये आपला गुण दाखवत आहेत. वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये उंच अशी भरारी घेताना आपल्याला दिसत आहे. नगरमधल्या मोठमोठ्या नामांकित शाळांमध्ये आपले विद्यार्थी चांगल्या प्रकारे आपलं कौशल्य दाखवून त्या ठिकाणी चांगलं यश संपादन करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. त्याचप्रमाणे ज्ञानरचना सोशल फाउंडेशन या संस्थेची स्थापना 2023 मध्ये करण्यात आली. मुख्य हेतू सामाजिक जी विषमता आहे ती दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणे, महिलांचा सर्वांगीण विकासासाठी, त्याचप्रमाणे महिलांच्या विविध ज्या काही अडचणी आहेत, समस्या आहेत, त्यावर काम करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. पुढे प्रवास सुरू असताना या संस्थेच्या माध्यमातून
आम्ही पुरस्कार सोहळे आयोजित केले, ज्या माध्यमातून समाजातले जे विविध घटक आहेत ज्यांना प्रेरणा मिळावी आणि त्यांच्या हातामध्ये चांगल्या प्रकारचं कार्य घडावं, हा मुख्य उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून या संस्थेच्या माध्यमातून गोवा पणजी या ठिकाणी या विधानसभेचे अध्यक्ष रमेशजी तवडकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये पुरस्कार सोहळ्यांचं आयोजन आम्ही केलं. त्याचबरोबर एज्युकेशनल बँक जो ट्रायबल झोन आहे, ट्रायबल झोनमध्ये असणाऱ्या मुलांना शैक्षणिक साहित्य पुरवण्याचा प्रयत्न गेल्या 2 वर्षापासून सातत्याने आम्ही करत आहोत. जवळपास 100 विद्यार्थ्यांपर्यंत आम्ही हे शैक्षणिक साहित्य पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यातील नगर जिल्ह्यातील पासनई या ठिकाणी असणारी जी जिल्हा परिषदची शाळा आहे त्या ठिकाणी आम्ही साहित्य पोहोचवलं. त्याचप्रमाणे ठाणे जिल्ह्यामध्ये जो शहापूर तालुका आहे या ठिकाणी असणारा जो ट्रायबल झोन आहे येथील जिल्हा परिषदच्या शाळेमधील विद्यार्थ्यांपर्यंत आम्ही साहित्य पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. हा सगळा प्रवास करत असताना आणखीन काही योजना आम्ही आखलेल्या आहेत, जसे की गोव्यामध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आम्ही काही हेल्पिंग सेंटर्स सुरू करण्याचा विचार करत आहोत. त्या दृष्टीने एक पाऊल आम्ही शासनासोबत विचार विनिमय करून पुढे टाकण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यासोबत इंग्रजी माध्यमाची शाळा शहरी भागामध्ये सुरू करण्याचा आमचा एक मानस आहे. या आणि असंख्य योजना घेऊन आम्ही आमचा प्रवास सुरू केलेला आहे आणि सातत्याने त्याच्यासाठी आम्ही व त्याचप्रमाणे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे दाते आहेत या दात्यांच्या माध्यमातून आम्ही धडपड करत आहोत. या ठिकाणी आज आपण प्रामुख्याने स्पर्श सेवाभावी संस्था संचलित ऑर्किड प्री स्कूलच्या ॲन्युअल डेच्या निमित्ताने जमलेलो आहोत. विद्यार्थ्यांमधली जी विविध कौशल्य आहेत त्यांचा गुणगौरव या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न आपण या आजच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून करणार आहोत. तसेच महाराष्ट्र आयकॉन अवॉर्ड 2025च्या माध्यमातून आपण महाराष्ट्रभरातील 15 विविध क्षेत्रामध्ये नामवंत अशा व्यक्तींचा सत्कार सन्मान या ठिकाणी आपण करणार आहोत. या ठिकाणी माझं छोटंसं प्रास्ताविक लांबलेलं मी थांबवतो. व्यासपीठाची परवानगी घेऊन प्रास्ताविक थांबवतो. धन्यवाद. थँक्यू. प्ले ग्रुप ईश्वरी टोरंबल. So may I request to Ishwari, please come on the stage. May I request to Rahibai Propre, please felicitate to Ishwari. मी सगळ्याच गेस्टला रिक्वेस्ट करेल आपण 1-2 मिनिटासाठी जागेवर उभं राहूयात आणि आपल्या चिमुकलांना या ठिकाणी फेलिसिटेट करूयात. प्ले ग्रुपची ईश्वरी आहे समोर. चिमुकल्यांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. यानंतर नर्सरी सृष्टी टोकर. पॅरेंट्सला रिक्वेस्ट आहे आपण दोघंही समोर आला तरी चालणार आहे, जेणेकरून लवकर तुम्ही समोर याल. नेक्स्ट नर्सरी रिहाश भागवत. वरती फक्त गर्दी करू नका, सिक्वेन्स वाईज याल. ओके. नेक्स्ट LKG शिवा दुर्गेशचा. नेक्स्ट आराध्या दिवा. प्लीज बी रेडी. चलो लवकर या. माहिराचे पॅरेंट्स सोबत आला तरी चालणार आहे. जोरदार शिवा. कॉम्पिटिशन
कॉम्पिटिशन. कोण कोण हेल्दी फूड खाते आपण ते पाहणार आहोत. सो नर्सरी मधील अयात शेख. सो मे आय रिक्वेस्ट टू अयात, प्लीज कम ऑन द स्टेज. अयासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. कम ऑन. Thank you so much. Next from LKG, Prachi Savli. Please come on the stage. Next UKG, Mahira Sheikh. So may I request to Mahira, please come on the stage. ती एवढी हॅप्पी झाली की उड्याच मारा. नेक्स्ट निकिता थोगल मॅम, प्लीज बी रेडी. प्रीती संगाले. Felicity to cute Aira Sheikh. जिने छान असा मोदक आणि मूषकचा डान्स केला होता. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या तिच्यासाठी. नेक्स्ट LKG, स्वयं पल्वे. स्वयं पालवे, प्लीज बी रेडी. स्वयं, प्लीज कम ऑन द स्टेज. Next prize goes to Vedika Burale. May I request to respected Sarika ma'am, please felicitate to Vedika. टाळ्यांचा आवाज कमी पडतोय. कम ऑन. थँक्यू सो मच. नेक्स्ट कॉम्पिटिशन आहे दिया डेकोरेशन कॉम्पिटिशन. दिया डेकोरेशन कॉम्पिटिशन मध्ये प्ले ग्रुप मधून आहे ईश्वरी तोरणकर. सो मे आय रिक्वेस्ट टू ईश्वरी, प्लीज कम ऑन द स्टेज. ईश्वरीला अजून एक प्राइज मिळालेला आहे. राधा कृष्णच्या कॉम्पिटिशन मध्ये सुद्धा तिला प्राइज मिळालं होतं आणि दिया डेकोरेशन मध्ये सुद्धा तिला प्राइज मिळालाय. सो मे आय रिक्वेस्ट टू ईश्वरी, प्लीज कम ऑन द स्टेज. थँक्यू सो मच सर. नेक्स्ट मेंबर्सनी राईट साईडला थांबायचं. ओके. नेक्स्ट आहे मोहम्मद अरसलन शेख. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. नेक्स्ट सृष्टी ठोकल. मे आय रिक्वेस्ट टू रिस्पेक्टेड राहीबा. नेक्स्ट शौर्य बनसोडे, प्लीज.
ओके, नेक्स्ट कॉम्पिटिशन आहे त्यांच्यासाठी. यानंतर आपण सायन्स एक्झिबिशन घेतोय. ओके, thank you so much. Next competition, science exhibition, nursery category, Ayat Sheikh. So may I request to Ayat, please come on the stage. Kindly request to Shankar sir, please. Exhibition, LKG student Amaira Khan. Amaira Khan, please. Next, UKG student Mohammad Arsalan Sheikh. Please come on the stage. Sheikh. नेक्स्ट, दिया डेकोरेशनचं एक प्राइज आपलं राहिलेलं आहे, आर्या सर. नेक्स्ट, आपल्या स्कूल फ्रॉक जम्पिंगच्या फर्स्ट विनरसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. कम ऑन. Now frog jumping set. Next, frog jump. नेक्स्ट स्पोर्ट्स आहे रनिंग. रनिंग कॉम्पिटिशन मध्ये फर्स्ट प्राइज गोज टू शौनक जगदाने. मैं रिक्वेस्ट टू शौनक. नेक्स्ट प्राइज गोज टू अरव सरोदे. मैं रिक्वेस्ट टू अरव, प्लीज कम ऑन द स्टेज. Next, third prize goes to Arsh Sheikh. Running competition मध्ये third prize. लास्ट 3 कॉम्पिटिशन्स राहिलेले आहेत आपले. नेक्स्ट कॉम्पिटिशन आहे बॉल.
Mohammad Arsalan Sheikh. And third, शरद कासाळ सर यांचं. की त्यांना आपण फेलिसिटेट करूया. त्यानंतर नेक्स्ट प्राइज आहे बेस्ट टीचर अवॉर्ड सुजाता बोर्डे. नेक्स्ट बेस्ट केअरटेकर यांचा सुद्धा आपण नेक्स्ट बेस्ट केअरटेकर कविता. So best wishes to all winner childrens and thanks dignitaries. May I request to all of you, with the permission of dignitaries on the dais, we are taking a 10-minute break to prepare for the next part of program. Okay? आपण 10 मिनिटांचा ब्रेक घेतोय आपल्या पुढील ॲक्टिव्हिटीसाठी. थँक्यू सो मच. चंदीगड विद्यापीठाकडून कथक नृत्यांमध्ये डबल विशारद पूर्ण केलेले आहे. पूर्ण गायन समाज विद्यापीठातर्फे क्रियात्मक परीक्षणासाठी आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमात परीक्षक म्हणून देखील कार्य केलेले आहे. त्यानिमित्ताने कलाविष्कार क्षेत्रातील हा पुरस्कार त्यांना आपण प्रदान करतो. प्रियंका विजय देवरे यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. शैक्षणिक क्षेत्रात नवनवीन उपक्रम राबवले. क्रीडा सांस्कृतिक सर्व स्तरावर विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या स्तरावर यश संपादन करण्यासाठी मार्गदर्शन देखील केले. कोरोना काळामध्ये शाळा बंद असून सुद्धा ऑनलाईन पद्धती असे महाराष्ट्र आदर्श शिक्षण रत्न झाले पाहिजे. 5 वर्षांपासून यशस्वी पदार्पण आणि ग्राहकांचा अतूट नाते त्यांनी आज तागायत ठेवलेले आहे आणि त्यांच्या या इलेक्ट्रिकल व्यवसायामध्ये असंख्य असा प्रतिसाद झाला पाहिजे. महाराष्ट्र उद्योजकता पुरस्कार 2025 चे पुरस्कार ती साईनाथ किशोर धनवते. सहाय्य 2021-22 श्री पशुसंवर्धन व कृषी प्रक्रिया प्रशिक्षण प्रबोधिनी महिला बचत गट स्वयंरोजगार प्रकल्प. पर्यावरण विषयामध्ये जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेत ग्रीन क्लबची स्थापना त्यांनी केलेली आहे. स्किल इंडिया ट्रेनिंग सेंटर त्यांच्या माध्यमातून चालू आहे. जोरदार मोर्चे सर भारतीय जैन संघटनेमार्फत काम करून कळमनुरी तालुक्यातील 22 गावे टँकर मुक्त त्यांनी केलेली आहे. कोरोना काळामध्ये कळमनुरीत ॲडमिट पेशंटची जेवणाची व्यवस्था त्यांनी केली होती. कोरोना काळात पैदल जाणाऱ्या कामगारांना मोफत जेवण, फळ वाटप आणि काळामध्ये रस्त्यावर झोपणाऱ्या गरीब लोकांना थंडीचे ब्लँकेट वाटप मित्रमंडळांच्या साहाय्याने विविध वृक्षारोपण. करमाळा तालुक्यातील 15 क्षय रुग्णांना दत्तक घेतले आहे व संस्थेच्या माध्यमातून या रुग्णांना सकस पोषक आहार समुपदेशन संस्थेच्या माध्यमातून केले जात आहे. माध्यमाच्या
या संस्थेच्या माध्यमातून नेत्ररोग निदान शिबिर, महिलांसाठी सर्व रोग निदान शिबिर, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी विविध कौशल्य विकसन शिबिर, शेतकऱ्यांसाठी शेतीतून उद्योजकतेकडे वाटचाल हे राबवले जात आहे. महाराष्ट्र NGO आयकॉन अवॉर्ड श्री रामदेव कल्याण कांबळे यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. याबद्दल कुलगुरूंकडून विशेष पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात आलेला आहे. त्याच पद्धतीने MA पदवी तर पदवी परीक्षेत प्रथम क्रमांक पटकवलेल्या विद्यालयात मराठी भाषेचे उल्लेखनीय अध्यापन त्यांनी केलेले आहे. याबद्दल मराठी साहित्य संमेलन अकोला येथे अध्यापन कार्य गौरव पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आलेला आहे. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचं हार्दिक अभिनंदन आपण या ठिकाणी करतो. ज्यांचे घर फुटपाथच आहे अशा गरीब व गरजू लोकांसाठी थंडीमध्ये ब्लँकेट, उन्हाळ्यामध्ये टोपी आणि पावसाळ्यामध्ये छत्री असे वाटप करतात. आरोग्य शिबिर, दिव्यांग, मनोरुग्ण, वृद्धाश्रम तसेच शिवाजी चौक, भिकार, अहिल्यानगर या ठिकाणी त्यांची संस्था आहे. डॉक्टर उद्धव यशवंतराव शिंदे यांच्यासाठी जो त्या गावातील ग्रामस्थांना आरोग्यविषयक माहिती देऊन त्याच पद्धतीने समुपदेशन करत अगदी एखाद्या लहान बाळा जन्माला येण्यापासून ते वृद्ध होईपर्यंत सर्वांची सेवा ते करत असतात. गर्भवती महिला, लहान मुले आणि लसीकरण काळजीपूर्वक करण्याचे काम तसेच रात्री अपरात्री डिलेव्हरी देऊन सुखरूप घरी आणेपर्यंतचं काम यांच्या मार्फत होत आहे. समुदाय आणि आरोग्य व्यवस्था यांच्या महत्त्वाचा दुवा त्या सांभाळत आहे आणि त्याच पद्धतीने आरोग्यविषयक समस्यांवर वेळोवेळी लक्ष देऊन त्या समस्या कशा पद्धतीने सुधारल्या जातील याकडे त्यांचं नेहमीच लक्ष असतं. महाराष्ट्र समाजरत्न पुरस्कार सौभाग्यवती झाल्या पाहिजे त्यांच्या या असामान्य कार्याबद्दल. वर्षाताई बाबाराव आडे रेडी राहायचं. श्री ऋषिकेश लक्ष्मण थोरात सर. शेवटचे 2 पुरस्कार राहिलेले आहेत. त्यानंतर आपण ऍक्टिव्हिटीजला सुरुवात करणार आहोत. लहान मुलांचे झाल्यानंतर आपण लगेचच ऍक्टिव्हिटीजला या ठिकाणी सुरुवात करणार आहोत. धन्यवाद. लक्ष्मण थोरात जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. या ठिकाणी ज्यांना पुरस्कार मिळालेला आहे त्या सगळ्यांना विनंती आपल्याला एक ग्रुप फोटो घ्यायचा. सगळ्यांनी व्यास तेच देवाघरचे फुले आहेत आणि यांना संस्कार देणाऱ्यांचं पण खूप कौतुक. मॅडमचं पण आज इथं मला बोलवलं. वेगळे कार्यक्रम घेतात. हे जे काम करणारे लोक आहेत त्यांच्या पाठीवर खूप मोठी थाप पडते आणि त्यांना काम करायची अजूनही पण पुढं ऊर्जा भेटते. हे तर प्रत्येक ठिकाणी केलं पाहिजे. आता मी तर इथं सगळ्यांच्या आधी आले. माझी एवढी तब्येत खराब आहे. आज मी सगळ्यांकडे सॉरी मागते. मी खूप थोडं बोलणार आहे. माझं भाषण म्हणलं तर 1 तास चालते. पण आज मला इथून जाऊन दवाखाना करायचे. पण आता भेटत का नाही. मी इथं 10:30 वाजताच इथं हजर झालेली आणि कार्यक्रम खूप लेट सुरू झाला आहे. तर आता एक फोटो घेणारे माणसं बरेच प्रत्येकाला वाटत असेल मला मावशी संग फोटो घ्यायचे. पण मी म्हणते माझे फोटो नका घेऊ. माझे विचार बाकी घराघरामध्ये घ्या. फोटो नका घेऊ पण विचार घराघरामध्ये घ्या. आता ही बोलते तुम्ही बघता. कोणी कागदाचं पाहून बोलतं, कोणी मोबाईलचं पाहून बोलतं. मला तर कागद आणि मोबाईल काहीच कळत नाही. कारण माझं शिक्षणच नाही. मी शिकलेलीच नाही. पण मी एक निसर्गाची शाळा शिकले. शाळा नाही मला शिकता आली पण निसर्गाची शाळा शिकले आणि ही निसर्गाची शाळा आज मी समाजापुढं
सांगते. आणि ह्या निसर्गाची खूप गरज आहे आम्हाला. कारण मी माझ्या छोट्याच्या घरामध्ये माझं 30 वर्षाचं काम आहे आणि मी 12 वर्ष एका झोपडीमध्ये काम केलं. का काम केलं? हा ब्रेड खाण्याचा, गावठी खाण्याचा, केमिकल खतांचा, औषधांचा मी माझ्या स्वतःच्या घरात अनुभव घेतला, स्वतःच्या शेतात घेतला आणि तो अनुभव आज तुमच्यापासून समाजाला सांगते. तर हे खरं मुद्दा म्हणजे हा शेतकऱ्याचा आहे. मला जास्त असं कॉलेजच्या मुलांमध्ये बोलायला आवडतं शेतकऱ्यांमध्ये. का मी म्हणते माझ्यासारखी एक रायबाई प्रत्येक गावात तयार झाली पाहिजे. माझं बालपण म्हणलं आणि तुम्ही म्हणशाल हा अनुभव मावशीने घेतला कसा. माझं जे बालपण होतं, माझं माहेर सासर तेच गाव आहे आणि त्या गावामध्ये आम्ही 7 बहिणी होतो आणि एक बहीण 9 महिन्याची असताना आई वारली. मग आई गेल्यावर किती परवास कोणाचा कसा येतोय. मी त्या 9 महिन्याच्या बाळाचा सांभाळ करून मला शिक्षण घेता आलं नाही आणि खूप खेडगाव आहे आमचं. आताची शिक्षणाची सोय झाली, तेव्हा शिक्षण हे पण नव्हतं. आणि पण माझ्या वडिलांनी 7 मुलींचा सांभाळ करून शिक्षण, ते पण शाळा शिकेल नव्हतं, पण त्यांनी ज्ञानाचं शिक्षण घरातच दिलं. कारण आजकाल जे आई वडिलांचा शब्द ऐकत आहे आणि जे आई वडिलांचा शब्द घेऊन काम करतंय ना, त्याचं कधीही भलंच होत आहे. माझ्या वडिलांनी लहान असताना 10-5 दिवसांनी 4 महिन्यांनी मुलं जवळ बसवायचे आणि ते ज्ञानाच्या गोष्टी शिकवायचे. समाजात कसं राहायचं, कसं वागायचं, कसं काम करायचं. गरिबी आली तर लाजू नये, श्रीमंती आली तर माजू नये. टाकीचे गाव सोसल्याशिवाय देवपणा येत नाही. चांगल्या कामामध्ये मरून निघायचं पण सरून निघायचं नाही, हे माझ्या वडिलांचे शब्द होते. आणि एक शब्द त्यांचा शेवटचा होता का आम्ही 7 मुली होतो आणि काही शिकवायला आई नव्हती, वडील फक्त शेती काम शिकवायचे. मग त्याने एक शब्द दिला होता का जिथं दिलंय तिथंच राहायचं. तुमच्या आई मेले तसा मी मरस तर नावाला माझ्या बाटाने लावायचा. आणि हा शब्द, हे शब्द कागदावर लिहून ठेवतात. मी एक शब्द मी माझ्या डोक्यात साठवून ठेवला आणि 12 वर्षीच माझं लग्न झालं. इकडं शेतकरी कुटुंबच मला भेटलं. पण शेतकरी कुटुंब भेटलं पण काही दिवसांनी माझा इकडे एवढा खडतर प्रवास आला का मी खूप गरिबाची मुली होते, खूप गरीब घरातली होते. म्हणून असा प्रवास आला का मी थोडक्यात सांगते, माझे 40 वर्षे गायच्या गोठ्यामध्ये गेले. 4 बाळांना जन्म मी गायच्या गोठ्यामध्ये दिला. आणि संध्याकाळचं जर बाळ जन्मलं तर सकाळचं मी उठून सगळं काम केलं. 25-30 जनावरांचं शेण पाणी आणि 7 दिवसाच्या बाळ पाठीची बांधून 3-4 किलोमीटर शेतामध्ये जाऊन मी सगळं काही काम केलं. पण एवढं काम केलं 7 दिवसापासून, कधी थकवा आला नाही, कधी दवा नाही, डॉक्टर नाही, काहीच नाही. कधी गोळी औषध पण नाही. मला गोळी औषध नाही चालत नाही म्हणायला. आणि हे काम, हे अनुभव मी डोक्यामध्ये ठेवून काही दिवसांनी मी ऊसतोडी कामदार होते. मला लहानपणापासून वडिलांचा शब्द खरा करायचा होता का समाजात चांगलं काम करायचं होतं. पण मला लिहिता येत नाही, वाचता येत नाही, मी काय समाजात काम करणार आहे. मग काही दिवसांनी मी ऊसतोडी कामदार होते. संगमनेर, अकोला, टायरवर, गुरावर काम केलं मी. आणि ऊस तोडून घरी गेले का रोपं तयार करू लागले. रोपं तयार करून बचत गटाच्या महिलांना 1-2 रोपं देऊ लागले. हळदी कुकाचा कार्यक्रम घेऊ लागले. हळदी कुकाला माझ्या पैसा नसायचा काय वाण द्यायला, मी 1 रोपच वाण म्हणून देऊ लागले. आणि हे रोपं देत असताना बाईक संस्था तिथं काम करायला आली बचत गटांबरोबर. त्यांची माझी रोपा निमित्त ओळख झाली आणि मी त्यांच्या मार्फत रोपं देऊ लागले. मग मला त्याच्यातून 4 रुपये भेटू लागले त्या रोपांचे. मग हे काम मी माझ्यापुरतं सुरू केलं. कारण मला एवढा माझ्या घरामध्ये खूप सुविधा होत चालल्या, आजूबाजूला पण सुविधा झाल्या. तरी त्या टायमापासून घरात आजार सुरू झाले. हे केव्हा झाले? शेतात हायब्रिड बेणं आलं, केमिकल खतं आले, औषधं आले, तेव्हापासून माझ्या पण घरात आजार सुरू झाले ना आजूबाजूला आजार सुरू झाले. मला एक दिवस पाठीची बाळ होता आणि 20 किलोमीटर दवाखान्यात जावं लागत होतं. पाठीची बाळ घेऊन मी दवाखान्यात चालले होते. माझ्या डोक्यात विचार आला, आपला परवाच एवढा कठीण होता तरी आजार नव्हते आणि आता घरामध्ये चांगल्या सुविधा झाल्यात आणि आजार येतात कुठून, हा मी विचार करीत गेले. विचार करत आले, माझ्या शेतामध्ये सगळी फिरले आणि एका आंब्याच्या झाडाखाली बांधव बसले. तिथं मी विचार केला, आपल्या शेतीमध्ये आपण पहिलं कोणतं बी पेरत होतो, आता कोणतं पेरतोय. आपल्या शेतीला पहिले शेणखत, सोडून खत, औषधं नव्हते.
आता किती प्रकारचे खत देतोय, किती प्रकारचे औषधे देतोय. हा मी बांधव बसून विचार केला आणि त्याच बांधव माझ्या लक्षात आलं की केमिकल म्हणून हायब्रिड खाण्यामुळे घरात आजार सुरू झाले. मग मी माझ्या घरातलं बंद करायला लागलो. पण मी थोडक्यात सांगते, पहिला विरुद्ध मला घरातून झाला, खूप मोठा विरुद्ध झाला, मला वाईट बोलायला लागले. मग मी 8 दिवस गप्प बसले. माझा एक नातू आजारी झाला, तो पार अकोला, संगमनेर, नाशिक फिरून मुंबईला नेला आणि पण 1.5 महिना दवाखान्यात राहिले तर 1.5 लाख रुपये लागले. हा परिणाम माझ्या स्वतःच्या घरात घडला आणि मला पिकाची शेती गहाण ठेवावं लागली. आवताचे बैल विकल्या गेले, दुधाच्या म्हशी विकल्या गेल्या त्या पैशांसाठी. तिथून पुढं माझं कुटुंब मी सांगेल तसं ऐकायला लागलं. मग मी सगळं सेंद्रिय पद्धतीचं सांगायचे. मी बचत गटांना सांगायला गेले का बचत गटही मला वाईटच बोलायचे, नातेवाईकही वाईटच बोलायचे. पण माझं काम मी सुरू ठेवलं आणि बाईक संस्था तिथे बचत गटांबरोबर काम करायला आली. मी फक्त बिल आवाज शेतात चालले होते, तेवढं त्यांनी बघितलं. मावशी कुठं चालत, ते आले. मी डोक्यावरची टोकरी खाली उतरून ठेवली. म्हणजे पाऊस पडलाय, चालेल शेतात बिल आवाज. ते म्हणे एवढे तुमच्या टोकरीमध्ये गथू देत, मग याचे नावं सांगता का? म्हणलं एवढे कुठं तुम्हाला नावं सांगू. मग त्यांनी मला विचारलं हे कोणत्या बाजारातून आणले. म्हणजे बाजारातून नाही सर, पारंपरिक घरचं बेणे आणि हे गावठी आहे सगळं. ते मला म्हणतात लोक नवीन आणतात, नवीन करतात, तुम्ही का गावठी ठेवलं. आता हा अनुभव इथं बोलले, हा त्यांना सांगितलं. ते गेले. 3ऱ्या दिवशी मला ना माहिती आली. परत तेव्हा मी राखेतून बी चाळीत होते, मातीच्या मटक्यामध्ये राखेमध्ये बी चाळीत होते पेरायला. हे काय करतात म्हणजे हे बी आहे ना, हे खाण्यासाठी मातीच्या मटक्यामध्ये 10 ते 20 वर्षे जशी तसं राहतं, पण पेरणीसाठी आपल्याला 3 वर्षे हे चालतं. मग त्यांनी काय केलं, सगळे शॅम्पल आठाने सगळे शॅम्पल बाहेर काढले. मला थोडं विशेष वाटलं का या लोकांना मी सहज नसते बोलले, ते बरं झालं असतं. मग त्यांनी सगळे शॅम्पल काढले. त्यांना 125 वाण माझ्या एकाच घरामध्ये भेटला. शेजारी घर नव्हतं. आणि मग त्याचे नावं विचारले, त्याचे वैशिष्ट्य विचारले. मी म्हणा माझं सगळं गावठी दिवशी ते नव्हते म्हणलं. त्यांनी सगळे वाण तपाचा आणले. आता ते जुनं ते सोनं खणखणीत नाणं होतं, ते सगळं दिवशी निघालं आणि त्या संस्थेने मला मदत देऊन आज जगासमोर एवढं काम केले. पण मला ह्या कामामध्ये, चांगल्या कामाला कुठं अडचणी येतात, ह्या कामामध्ये मला पहिला विरुद्ध घरातून झाला, दुसरा बचत गटातून, तिसरा कृषी सेवकांकडून झाला, कंपनीवाल्यांकडून झाला, दुकानावाल्यांकडून झाला. पण मी बाकी माझं खंबीरपणे काम करीत राहिले आणि त्याला मी बोलले का तुम्हाला कधी ना कधी इकडंच वळावं लागेल. आता सगळे लोक इकडं वळतात, सगळे आता जुन्याकडे वळावं लागतात. आणि माझी शेतकरी बंधूला कळकळीची विनंती आहे का ही माती वाचवा. काळी आहे आपली माती, ही माती वाचवा. माती वाचवली तरच आपली पुढची पिढी वाचणार आहे, नाही का. मग हे तुम्ही आम्ही प्रत्येक क्षेत्रात काम करतात, प्रत्येक क्षेत्रात करतात, पण आरोग्यावर कोणी काम करीत नाही. आता मी एक छोट्याच्या 12 वर्षी एका पडवीत काम केलं, एका झोपडीत केलं. मला आता मोठी बँका बांधून दिली चंद्रकांत दादा पाटलांनी, शासनाने. आणि ह्या बँकेमध्ये आता रोज मी इकडे आले, पण कितीतरी व्हिजिट येतात, कितीतरी मुलं येतात. आता BS आगरीचे मुलं तिथे येऊ लागले, डॉक्टर तिथे येऊ लागले. काय हो, मी फक्त शाळा नाही शिकले, पण मी निसर्गाची शाळा शिकले. आणि ती निसर्गाची शाळा आज समाजाला सांगते तिची आता गरज आहे. आपण निसर्ग सुद्धा वाचवला पाहिजे, आपण ही माती वाचवली पाहिजे. माती चांगली तर अन्न चांगलं, अन्न चांगलं तर आपण राहणार आहे चांगलं, तरच पुढची पिढी चांगली घडणार आहे. का गावठीला बी येत नाही. म्या माझ्या शेतामध्ये एका काडीपासून किती फुटवा होतं, एका काडीपासून किती दाणे तयार होते, एका काडीपासून किती बी तयार होते, हे मी माझ्या शेतामध्ये करून दाखवलं. बाहेरून बचत गट यायचे, शेतकरी गट यायचे. असा 3500 महिलांचा गट बनवला आणि त्या गटामध्ये हे गावरान बेणं सुरू केलं. मग हे काम आता सगळ्या जगासमोर गेलं. मग मी म्हणते प्रत्येक गावात एक रायबाई तयार झाली पाहिजे. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बांधापासून हे JCB गेलं पाहिजे आणि प्रत्येक शेतकऱ्याच्या दारात परत बाग पाहिजे, प्रत्येकाच्या दारात किचन गार्डन पाहिजे आणि प्रत्येकाच्या ताटात सुद्धा विषमुक्त भाजी खायला आली पाहिजे. तुम्ही 10 भाज्या खातात ना, त्याच्यातल्या 2च भाज्या खा, पण तुमचं आरोग्य चांगलं ठेवा. ही माझी कळकळीची विनंती आहे शेतकरी बंधूला.